کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. طاہر القادری صاحب اس سے پہلے یہ بات کبھی نہیں کہتے. نہیں کہتے تھے. وہ میں وہی بتا رہا ہوں کہ صادق محترم کی ہیٹ کی وجہ سے یہاں سے جو دعوت کا کام نکلا ہے اور اتنے لوگ یہاں پہ اللہ کا شکر ہے اکٹھے ہو گئے ہیں، اس وجہ سے اب انہوں نے یہ سوچا کہ یار تھوڑا سا ریلیکسیشن ہونی چاہیے. خالی کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، یہ ساری نعتیں پڑھتے تھے، لیکن اس طرف دماغ نہیں گیا کہ یار کملی تو کالی ہے، ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے. ہمیں جو لاجک دیتے تھے وہ یہ دیتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کالی کملی ہے نا وہ آپ زمین پہ نہیں بچھا سکتے، آپ پہنیں گے تو بے ادبی ہوگی. بڑے بھائی نے آپ بتایا یہ تو ویڈیو شیئر کرتا ہے انجینئر. ہاں آسمانوں پہ زمین سے نکلی آسمانوں پہ. کیونکہ میں پہلے جب مفتی نہیں پھر یہ صاحب یہاں پہ آئے تو میں اس وقت ان کے ساتھ تھا. اگلے دن پھر انہوں نے بلا لیا مفتی کو، وہ کہتا ہے کوئی قولی حدیث سناؤ. میں جابر بن سمرہ والی حدیث سنائی. پہلے ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو فرمایا صلو کما رأیتم اصلی، پھر ان سے طریقہ بتایا تو کہتا ہے یہ قولی ہے ہی نہیں. تسی انکار کر دے ہو، حدیث کا انکار کر دے ہو. کہتا ہے لا حول ولا قوت. پیچھے تو نہیں ہے اس کے اسٹوڈنٹ، فالوور پیچھے کا نہیں ہے. نہیں آپ صبح جائیں گے نماز میرے ساتھ ابھی تو دوسری نماز پڑھنی اس طرح نہیں پڑھنا، میری ناک کٹا دی. اللہ نہ کٹا اللہ ایسا جیسے مارنے کے اوپر آ گیا. آپ کے والد یہ چاہتے تھے کہ میرا بچہ واپس آئے، اس لیے انہوں نے ہر بات انہوں نے میری بیگم کو بھی بولا کہ یار آپ اس اختلاف لے تو اس کو چھوڑ دو، اس کے غلط ٹھکانے آئے. پوسٹ جو تھی نا وہ اگلے دن شیئر ہوئی. میں نے ان کو فون کیا کہ اگر مجھے آپ رکھتے بھی ہیں اور یہ کیا ڈرامہ کیا، یہ مجھے مروانے کے لیے آپ نے کیا. مجھے تو کوئی ایشو نہیں، میں تو اپنی جان دلی پہ لے کے چل رہا ہوں، کوئی ایشو نہیں. لیکن یہ کیا ہے آپ مجھے ویسے بولیں کہ میں چلا جاتا ہوں یہاں سے شفٹ ہو جاتا ہوں کہیں پہ. اس دن عصر کی نماز پڑھ کے واپس آئے، انہوں نے بولا کہ یار تو میرا بچہ، اگر تو نہیں نہ تو میرا بچہ. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ محمد توصیف عباس. محمد توصیف عباس بھائی کدھر سے؟ منڈی بودین قدر شریف سے. او منڈی والے ہو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو منڈی والے ہو؟ الحمدللہ. منڈی والے بھی ماشاءاللہ چھائے ہوئے جی. الحمدللہ. ہر جو ہے سنڈے ہر درس پہ ماشاءاللہ لازمن نا 2-4-5 لڑکے لازمن منڈی سے آ رہے ہیں، مسلسل آ رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے. دعوت بہت زیادہ جی ماشاءاللہ منڈی میں بھی الحمدللہ بہت ایکٹیو دعوت چل رہی ہے. بالکل. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے. اور کیسا رہا سفر؟ سفر انجوائمنٹ کرتے ہیں. یہ 3 دوست ہیں، ہم ساتھ ہی آئے ہیں. میرے استاد محترم اور ساتھ دوسرے بھی استاد محترم. بائک پہ آئے ہو؟ ہاں بائک پہ. ٹھیک ہو گیا. پہلے تو یہ بتاؤ کرتے کیا ہو آپ؟ میں ڈیزائنر ہوں، گرافک ڈیزائنر. گرافک ڈیزائنر. گڈ. اچھا گھر سے کیا دین ملا تھا؟ گھر کا کیا ماحول تھا؟ کیا تھا گھر کا ماحول؟ تو اسلامی ہے اور اصل میں ہماری تقریباً آلموسٹ فیملی، آدھی فیملی جو ہے وہ دعوت اسلامی کو فالو کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور آدھی فیملی جو ہے وہ ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کو فالو کرتی ہے. دونوں بریلوی کے دو فیز. ہاں ہم بھی، جو میرا گھر ہے وہ بھی ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کے ساتھ ہے. میرا بھی ان کے ساتھ بہت ٹائم گزرا ہے، بہت ٹائم، جتنا مطلب گزار سکتا تھا. تو ڈاکٹر طاہر قادری فی الحال تو تھے، لیکن سنتا سب کو تھا، باؤنڈ کوئی نہیں. یہ میرے خیال سے بریلوی مکتبہ فکر میں ایک ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کی جماعت ہے یا ان کے جو فالوور ہیں وہ کلگند نہیں لگاتے کہ کسی کو سننا نہیں ہے. صحیح ہے. وہ کہتے ہیں کہ چلو ریسرچ تو کرو. میرے خیال سے یہ ان کا ایک پلس. ہاں بالکل صحیح ہے، ایسے ہی ہے. لیکن باقی جو ہیں وہ تو سننا ہی نہیں دیتے، وہ تو سننے نہیں دیتے. پچھلی دفعہ استاد محترم کی ہیٹ کی وجہ سے اس رمضان میں ملیشیا میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ انہوں نے وہ اپنے لوگوں کو کبوت توڑا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اس سے پہلے نہیں کہتے تھے؟ نو اس سے پہلے نہیں. طاہر القادری صاحب اس سے پہلے یہ بات کبھی نہیں کہتے؟ نہیں کہتے تھے. وہ میں وہی بتا رہا ہوں کہ صادق محترم کی ہیٹ کی وجہ سے یہاں سے جو دعوت کا کام نکلا ہے اور اتنے لوگ یہاں پہ اللہ کا شکر ہے اکٹھے ہو گئے ہیں، اس وجہ سے اب انہوں نے یہ سوچا کہ یار تھوڑا سا
ریلیکسیشن ہونی چاہیے. تو یہ ایک کافی اچھا چیز انہوں نے. ہاں بالکل پازیٹیو چیز ہے, اس کو سراہنا چاہیے. جی جی بالکل. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا تعارف آپ کو پہلی دفعہ کب ہوا, کیسے ہوا, نیگیٹو تھا پازیٹیو تھا, کیا ہوا؟ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو تعارف ہے نا, یہ اس سے پہلے استاد محترم ہے اسحاق صاحب, مولانا اسحاق صاحب, ان کی ایک دو ویڈیوز تھیں. تو وہ تھی نماز جمع کرنے کے لیے مولانا صاحب کی. ہاں مولانا صاحب کی, وہ سوشل میڈیا پہ دیکھی, ٹک ٹاک پہ. تو یہ انجینئر صاحب کو سننے سے پہلے مولانا صاحب کا تعارف ہوا تھا تمہیں؟ نہیں ویسے ہی سکلون کرتے ویسے ہی آگے. وہ انہوں نے حوالہ دیا صحیح بخاری کا کہ اس میں اوپر تلے 10 حدیثیں ہیں تقریباً کہ آپ نماز جمع کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے وہ جو زہرین مغربین اہل تشیع کی اور باقی کچھ اور چیزیں انہوں نے, مجھے ابھی یاد نہیں, کافی ٹائم گزر گیا. یہ بیسک چیز ٹھیک ہے. یہ جب سنی ویڈیو تو ہل گیا کہ یہ کیا, ہمیں تو کہتے ہیں کہ نماز اپنے ٹائم پہ صرف مطلب جمع کر ہی نہیں سکتے, الگ الگ ہی پڑھنی. یہ کیا, وہ آلریڈی پتہ ہے آپ کو گرافک ڈیزائنر ہوں اور کمپیوٹر چیٹ جی پی ٹی سارا کچھ چلاتے رہتے ہیں. وہ جب سرچ کیا تو نکل آیا, حوالہ نکل آیا, تو دماغ ہل گیا. اور اس وجہ سے آگے چلتے چلتے کچھ یہ پھر سٹارٹ کر دیا الحمدللہ نماز جمع کرنا. پھر کچھ ٹائم بعد محرم شریف کے لیے یہ جو بلیک کپڑے, اس کا کلپ استاد محترم کا ہے. ہاں وہ بڑا ہلا دینے والا تھا کہ آپ پہن سکتے ہیں, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. پہلے تو ہمیں یہی تھا کہ ہماری فیملی میں بھی جو نانا کی طرف سے نا, وہ پہلے تھا کہ آپ بلیک کپڑے نہیں پہن سکتے. نانا وہ کہتے تھے نہیں پہن سکتے. گھر میں جو پہنتا اس کو مارتے, مطلب کوئی نہیں پہننے نہیں دیتا تھا. لیکن سب سے پہلے میں نے شروع کیا اپنے گھر میں. نہیں تو یہ ان کو سننے سے پہلے نہیں استاد محترم کے سننے کے بعد شروع استاد محترم کے, کیونکہ میرا جو مائنڈ ہے نا وہ الحمدللہ یہ نہیں ہے کہ کسی کے اوپر پابند نہیں تھا. جس جہاں سے اچھی چیز ملے, میں اہل تشیع کے جو عالم ہیں ان کو بھی سنتا ہوں, مجلس میں بھی 1-2 دفعہ گیا ہوں. صحیح ہے, سنتا رہتا ہوں, جانا چاہیے. جہاں سے اچھی چیز, میرا اصل میں دوست ایک ہے وہ بھی اہل تشیع ہے, والدہ فوت ہوئی تو ہم گئے تھے مجلس میں. جہاں سے اچھی چیز ملے ہم پک کرتے ہیں. استاد محترم کا بھی یہی ہے کہ جہاں سے اچھی چیز ملے اور ویل ہو اور اوکے جو مطلب ریفرنس کے ساتھ ہو وہ پک کرنی چاہیے. تو استاد محترم کی یہ بات کلک کی. یہ بلیک کپڑے ہمیں تو کہتے ہیں کہ نہیں پہن سکتے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کالی کملی, میں نعت خان ہوں, پڑھتا رہتا تھا کالی کملی والے کی شان ہی نرالی ہے, یہ ساری نعتیں پڑھتے تھے. لیکن اس طرف دماغ نہیں گیا کہ یار کملی تو کالی ہے, ہم کیوں نہیں پہن سکتے. ہمیں جو لاجک دیتے تھے وہ یہ دیتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کالی کملی ہے نا, وہ آپ زمین پہ نہیں بچھا سکتے, آپ پہنیں گے تو بے ادبی ہوگی. مطلب یہ شروع دن سے بریلوی آپ کو پتہ ہے کہ یہ تھی لاجک کہ بے ادبی ہوگی. ہاں ہمیں تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ شیطان کا لباس تو یہ سخت الفاظ تھے نا, یہ بے ادبی ایموشنل کرنے کے لیے, یہ ایک دوسرا فیکٹر ایموشنل کرنے کے لیے. صحیح ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بریلوی ہوتا ہے وہ عشق رسول چلو لبادہ اڑا ہوا ہے. جی 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 ہے یا نہیں ہے؟ ہاں بالکل ایسے. وہ تو ابھی پتہ چلا ہے نا کہ عشق رسول کہاں تک ہے, کہ عشق رسول تب ہوتا ہے جب حدیث پہ عمل کیا جائے, بات سنی سنائی پہ نہ عمل کیا جائے, حدیث پہ عمل کیا جائے. تو یہ جب پتہ چلا کہ بلیک کپڑے پہن سکتے ہیں تو میں تو اسی دن کپڑے لیے اور بلیک سلوایا سوٹ. اور گھر کی طرف سے تو کوئی نہیں ایشو ہوا تھا, کیونکہ والد صاحب میرے ہیڈ ماسٹر تھے اور ابھی ریٹائر ہو گئے ہیں, وہ کافی پڑھے لکھے تھے, لیکن تھے کٹر ابھی بھی ہے. تو لیکن انہوں نے اس بلیک سوٹ کے اوپر کچھ نہیں کہا. صحیح ہو گیا. آگے کچھ ٹائم گزرتا گیا, یوں ہی نیگیٹو تعارف ہوتا گیا. یہ سمر عباس کی جو ویڈیوز تھیں, علامہ سمر عباس کی جی گالیوں والی سرکار, ان کی ویڈیوز سے چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ کے, یہ جو ایک حنفی مولوی ہے مولانا صفدر, وہ بھی چھوٹے چھوٹے کلپ, یہ سوچنے لگ گیا کہ یار یہ 2, 4, 5 سیکنڈ کے کلپ جو ہیں اس میں رزلٹ کیا ہے, بندہ کیا سوچ سکتا ہے. ایک کلپ کسی ویڈیو کا اٹھایا ہے, کسی کی ویڈیو کا اٹھایا, کسی ویڈیو سے اٹھایا, وہ جوڑ کے کمپائل کر کے اس کا خود سے رزلٹ بنا دینا. ہاں تو کچھ دن تو چلتا رہا کہ یار چلو مزاحیہ ٹائپ. جب یہاں پہ مفتی نیب قریشی صاحب آئے تھے تب تو ان کے ساتھ تھا, مطلب ذہن ان کی طرف تھا.
उस्ताद मोहतरम की तरफ नहीं था। लेकिन ये जो छोटे छोटे क्लिप ऐड होते गए, आखिर एक दिन क्लिक किया यार मैं सुनूं तो सही क्या कहता क्या है ये। उससे पहले कौन सा? नहीं प्रॉपर नहीं सुना था, क्लिप ही आते थे कभी कभार। फिर लेकिन वो नेगेटिव सेंस। फिर मीम का एक चैनल है, मुझे अभी इसका नाम नहीं याद है, लोसाम्बो भी है, एक और है, उससे पहले देसी फनकार नहीं, इससे भी पहले एक और है कोई, शायद किसी ने कॉपी करके अपने पेज पे फेसबुक पे लगाई थी। उसमें ना एक वीडियो थी, तो वो जवाबन वीडियो ने बनाई। वो हैरान कुन बात थी कि यार और भी ओल्ड और नथिंग, हाँ शायद ये कोई और बात कर रहे हैं, जो ये क्लिप काट के ऐड कर रहे हैं ये कोई और बात है। फिर इस हवाले से चैनल विजिट किया, और फिर जब वो गुस्साखाना इबारतों का तहकीकी जायज़ा वीडियो देखी 40 मिनट की जो ट्रेलर है, वो वीडियो देख के तो हिल गया बस कि ये क्या यार, चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह। चिश्ती रसूलुल्लाह का तो पहले नहीं पता था, थानवी रसूलुल्लाह का तो कुछ आइडिया था। स्कूल लेवल पे हम बरेलवी की तरफ से मुनाजरे करते थे, छोटे छोटे मुनाजरे कर लिए करते थे। तो जब उस्ताद मोहतरम का तारुफ हुआ तो फिर रफ़ेदान शुरू किया, हदीसें पढ़ी और पूरी वीडियो देखी, तसल्ली कर ली, इनको सुन के सारे मामलात क्लियर किए। मतलब कुछ काम नहीं था, जॉब पे जब जाते थे तो काफ़ी कस्टमर की वजह से ना स्लो था काम, तो वीडियो देखना शुरू कर दिया। वो जब पता चला रफ़ेदान शुरू कर लिया और हदीस वगैरह चेक की तो रेफरेंस सारे निकले ओके सारा कुछ। तो फिर 2025 में स्टार्ट किया रफ़ेदान, मतलब फुल कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो घर वाले एंट्री जब हुई तो वो इस रमज़ान में एंट्री हुई है। अच्छा। पहले एंट्री तो थी, मतलब जब ओके हो गया ना, ये गुस्साखाना इबारतें और जो बुजुर्गों बाबाओं की जो बातें सारी करामात, झूठी करामात जो गढ़ी हुई उन्होंने, वो वीडियो शेयर करने लग गया मैं। मेरा एक कज़न है, मामू का बेटा है, वो तरह कादरी साहब का शागिर्द है, PhD उसने की हुई है, और जो अम्मा खासा वो जो उनका आता है आलम है, पूरे पाकिस्तान में हो जाता होता है, कोई भी दिन उसका खाली नहीं जाता। उसके साथ मैं नाते पढ़ने जाता था, ठीक है, महफिलों पे। लेकिन नाते मुफ्त पढ़ते? हाँ, ये अल्लाह का शुक्र है, ये बता शौक से। हाँ, शौक से। कोई लंगर का चक्कर है, लंगर के लिए कभी बैठे नहीं। बरेलवियों में नात खान पेशा भी बना ना, हाँ जी, लोग नात खान बनते हैं और वो अपनी वीडियो बनवाते हैं और क्या करते हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल से अल्लाह को, मेरे अल्लाह को यही कुछ खसियत ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ना, पैसे कभी लिए, लंगर के लिए तो कभी नहीं बैठा अल्हम्दुलिल्लाह। दूर भी गया तो आगे घर आके रोटी खाई, लंगर के लिए नहीं बैठा कभी। साथ घर के मस्जिद 11वीं होती है हर जुमेरात महफिल होती है हर जुमेरात, लेकिन नहीं आज तक लंगर के लिए नहीं बैठा। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं कुछ वीडियो शेयर की अपने फेसबुक पे, उन्होंने मेरा फेसबुक देखा तो उन्होंने मुझे कॉल की इस रमज़ान से थोड़ा पहले। उन्होंने कहा यार आपको क्या हो गया, आप किसके पीछे लग गए हो यार, ये क्या वीडियो शेयर कर रहे हैं। मैंने कहा यार कुछ समझ आई है मुझे, अल्लाह का शुक्र है अभी, तो इसलिए मैंने ये वीडियो शेयर की है। तो कहते हैं यार आप ना कुछ चीज़ें लिख लो, ये कुछ मैं फ्री होता हूँ तो आप मेरे पास आ जाओ। मेरे पास वही कज़न कहता है? हाँ, वो जो आलम मेरा कज़न, वो मैंने कहा चले आप टाइम दें मुझे, मैं कुछ रिसर्च कर लूँ फिर आपके पास आता हूँ। एक दिन उन्होंने कॉल की यार अगले दिन आपने आ जाना है। मैं बोला कि आपने सिर्फ शिरक पे बात करनी है, तौहीद पे। तो सबसे पहले जब गया तो उन्होंने जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उन्होंने बोला आगे वाली पढ़ो आयत इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ये सारा मतलब हो गया, उनसे मैंने सवाल जवाब किए, तसल्ली नहीं हुई। वो ये जो या अली मदद या वसल आज़म मदद, ये उन्होंने एज आ वसीला मुझे, हाँ सारी बात, ये कहते हैं हम डायरेक्ट नहीं पुकारते, हाँ डायरेक्ट नहीं पुकारते, वसीले के तौर पर हम शख्सी वसीला देते हैं। चलो ठीक है आप करते हैं ये, लेकिन बिदअत है, मैं इसको नहीं कर सकता, क्योंकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ये दीन जो है एक उसका मफ़हूम है चरवाह की तरह है, जो उसके अंदर रहेगा वो बच जाएगा, जो उसके किनारे पे जाएगा वो फिसल जाएगा। ठीक है, मतलब मैं या अली मदद आप नहीं कह सकता। बिल्कुल सही है, ठीक है। ये बात हुई, उन्होंने मुझे कुछ किताबें दी तलत कादरी साहब की, मुझे समझ तो आ गई कि इसमें फ़ायदा कोई नहीं है। मैं किताबें थोड़ी सी पढ़ी, फिर रख दी। फिर
कुछ दिनों बाद जब रमज़ान शरीफ शुरू हुआ तो मस्जिद में पहली 3-4 नमाजें जो है ना वो इधर जहाँ पे मिल जाती थी। घर एक फजर की पढ़ता या इशा की, वो गाड़ी पढ़ लेता। तो जब मस्जिद गया इधर रमज़ान शरीफ में दूसरा रमज़ान था, तो उधर मैंने रफ़ा किया जमात से बाहर, मैं लेट हो गया था। तो एक बंदे ने देख के ना मुझे वाला साहब कि यार आपके लड़के को क्या हो गया। उन्होंने ये को नहीं बताया कि ये रफ़ा दैन, उसको नहीं पता था ये रफ़ा दैन का। मैं टांगे थोड़ी सी खोली और रफ़ा दैन किया। घर आया, उन्होंने मुझे बुला लिया कि नमाज कैसे पढ़ते हो, अल्लाह अकबर की हाथ बांधे इधर। वो कहते हैं कि हाथ इधर बांधने हैं वाला साहब। मैंने कहा वो तरीका मनसूख है, मतलब वो साबित नहीं है। वो कहते हैं हम हनफी हैं तो हम ऐसी नमाज पढ़ते हैं। मैं हनफी नहीं। वाले साहब को दीन का नॉलेज है? हाँ नॉलेज अच्छा खासा। हेड मास्टर अच्छा इस्लाम या तो उर्दू वगैरह पढ़ाते थे। हेड मास्टर रिटायर हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, बड़े भाई ने मेरा फेसबुक देखी हुई थी। उनको मैंने बताया कि मैं तो रफ़ा दैन करता हूँ, मैं रफ़ा दैन से नमाज पढ़ता हूँ, वो असल तरीका है। बुखारी और मुस्लिम में लिखा हुआ है, वो असल तरीका है। तो बड़े भाई आ गया, उन्होंने अक्के बक्के रह गए, ये क्या हमारे घर में रफ़ा दैन अल हदीस हो गया। तो मैं नहीं, मुसलमान हुआ हूँ मैं, फ़िरका वरीयत से एलान बरात करता हूँ, मैं फ़िरके में नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ। बड़े भाई ने आगे बताया ये तो वीडियो शेयर करता है इंजीनियर की। हाँ, ओहो, आग आसमानों पे ज़मीन से निकली आसमानों पे। क्योंकि मैं पहले जब मुफ्ती नीब कुरैशी साहब यहाँ पे आए तो मैं उस वक्त उनके साथ था। तो मैंने कहा इंजीनियर साहब को नहीं सुनना उस वक्त, मुझे ये नेगेटिव तारफ। तो वाले साहब ने बताया कि इसको नहीं सुनना। तो उन्होंने कहा कि आप तो कहते थे कि इंजीनियर को सुनना है, तो आप उसके पीछे लग गए। मैंने कहा यार ये चीज़ें ऐसी हैं कि इस्लाम में जो चीज़ वैलिड है ना वो सही बुखारी सही मुस्लिम है, उसके हवाला जा देते हैं, वो वैलिड है, मैंने चेक किए हैं, इसलिए मैं उसके पीछे हूँ। पीछे तो नहीं हूँ, उसका स्टूडेंट हूँ, फॉलोवर किसी का नहीं हूँ। नहीं, आप सुबह जाएंगे नमाज मेरे साथ अभी, तो दूसरी नमाज पढ़नी है, इस तरह नहीं पढ़ना, मेरी नाक कटा दी तुम, अल्लाह नाक कटा दी। अल्लाह आग बगला ऐसा जैसे मारने के ऊपर आ गए। मैं बैठ के मैंने कहा अबू जी बात यह है कि जो ओरिजिनल बात है वो ये है कि असल नमाज यही है रफ़ा दैन के साथ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है, आपकी वाली जो नमाज है वो साबित नहीं है। तो कोई साबित अगर कर सकते हैं तो कर ले, मैं रिबटल हो जाऊंगा, कोई मसला नहीं। मैं तो हदीस का फॉलो करने वाला हूँ। कहते हैं कि वो घोड़ों की दुम्मा वाली हदीस, मैंने कहा वो आधी आपने बताई है, मैं सारी बताता हूँ। उस वाली सारी बताई उनको, मैंने चुप हो गया। फिर इब्ने मसूद वाली हदीस बताई, मैंने कहा वो साबित ही नहीं है। अगर सिरे से साबित भी हो लेकिन उससे एक नया तरीका अखज़ होता है, मना नहीं होता। अच्छा, कुछ 2-3 दिन गुजरे तो उनका स्टूडेंट था एक तंजीमुल मदारस का हेड मंडी बदीन का मुफ्ती है, उसको उन्होंने कॉल की कि यार ये मेरा लड़का जो है ना ये चेंज हो गया, इंजीनियर के पीछे लग गया, इसको कुछ समझाओ। वो मेरे साथ ही डेरे के साथ ही ना एक मस्जिद में तरावियाँ पढ़ाता था। वो रात को आ गया एक और उसके साथ मुफ्ती, तो उन्होंने मुझे बुला लिया, मेरा कमरा ऊपर, मैं कॉल की कि नीचे आओ। आया तो आगे बैठे हुए अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। पहले तो नात सुनाई, फिर उन्होंने पूछा ये क्या। मैंने कहा अबू जी को मसला है, मुझे तो कोई मसला नहीं है, इनसे पूछें क्या मसला है इनको। कहते हैं कि ये रफ़ा दैन करता है। ओ नो ये रफ़ा दैन तो मनसूख हो गया। मैं क्या साबित करो। मुझे तो पता था इनकी कहाँ तक इन्होंने जाना है, क्योंकि ये घोड़ों वाली दुम्मा और बुतों बगलों में बुत रखना ये हम 6-7 क्लास में अल हदीस लड़कों के साथ करते थे। तो क्लास स्कूल लेवल तक हमने ये सारा किया है। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार ये मनसूख हो गया। मैं कि साबित करो ना, साबित करो। नहीं साबित कर सके, रगड़ा 2-3 घंटे लगाए। मैंने कहा यार एट दी एंड बात यह है कि आपकी शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिनकी आप हर माह 11वीं खाते हैं, उन्होंने इस तरह नमाज पढ़ी है, बुनियाद तालिबीन में यही तरीका लिखा। कहते हैं कि नहीं आप तो उनको मानते नहीं। मैं आप तो मानते हो ना, आप तो करो। नहीं हम हनफी हैं। मैं हनफी का नबी और है, कोई अमली का नबी और है या किसी का और कोई नबी है? तालीमात तो सारी एक नबी की है ना, तो अलग अलग क्यों है? नहीं वो भी हक है, ये भी हक है। ये आप अभी शाफी हो जाओ, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। मैं क्यों शाफी हूँ? मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोअर हूँ, मैं क्यों शाफी हूँ? आप शाफी होना है तो करो रफ़ा दैन। वो एट द एंड मुझे समझ आ गई कि इसके पल्ले कुछ नहीं है, मुफ्ती हो गए। बाबा का क्या स्टेटस रहा? बाबा तो आग बगोला दुश्मन फुल। कोई
मतलब कि इस्लाम दुआ भी छोड़ दी मैंने, अच्छा टोटल इस्लाम दुआ बाइकाट हो गया। तो मैं अपनी फैमिली के साथ ऊपर और वो सारे नीचे, अपना आना जाना, दुकान पे आता जाता, दुकान पे आता जाता। अगले दिन फिर उन्होंने बुला लिया मुफ्ती को, वो कहता है कोई कौली हदीस सुनाओ। मैं जाबिर बिन समरा वाली हदीस सुनाई। पहले उनका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जो फरमाया सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, फिर उनसे तरीका बताया। तो कहता है ये कौली है ही नहीं। मैं कहता तुम इनकार कर दे पे हो, हदीस का इनकार कर दे पे। कहता है ला हौला वला कुव्वता, मैं हदीस का इनकार कैसे कर सकता हूँ? मैं ये तो इनकार है, और क्या है? ये मेरी कौली हदीस पे कह रहा हूँ, आप कहते हैं ये कौली नहीं है, तो फिर कैसे होगा? ये हसन यल्दरम साहब जो आपकी जेलम के हैं, ये भी वाले साहब उनको फिर मेरी वजह से देखने लग गया। तो उन्होंने जहाँ पे ऐड बनाया हुआ है वो लड़कों को दावत देते, उन्होंने मुझे वीडियो शेयर की। उसके अंदर उन्होंने एक किताब अपनी फ़ज़ाइल नमाज वो शेयर की, वो उसका PDF मैंने डाउनलोड किया, सारी पढ़ी। उसमें आधी हदीस घोड़ों की दुमों वाली और पूरी हदीस, ये उन्होंने ईमानदारी का काम किया, ऊपर आधी नीचे पूरी। मैंने कहा ये देखो यार, आप भी हेडमास्टर है अबू जी, आप पढ़े लिखे हैं, आधी हदीस ऊपर है पूरी नीचे है, तो आप पूरी को देखो। आदि में तो जिक्र ही नहीं है, कहाँ पर रफ़ा दैन करते थे, कहाँ पर नहीं करते थे। नहीं, वो मौलवी भी फिर आ गए दूसरे दिन, रगड़ा, कोई जान छोड़ी ही नहीं, मतलब निकला कुछ नहीं उसके अंदर से। फिर जान छुड़ाने के लिए उसको मैंने बोला कि यार आपने ना आना नहीं इधर, मुझे आपने एक हदीस सिर्फ रेफरेंस के साथ, जस्ट रेफरेंस आपने मुझे शेयर करना है कि ये तरीका मनसूख है, ये उसकी किताब का रेफरेंस है। मैं आके आपको खुद बुलाऊंगा, दावत करूंगा, बकरा भी खिलाऊंगा। वो सेंड तो कोई ना कर सके, हो तो तब सेंड करे ना। 2-3 दिन बाद वाले साहब ने फिर बुला लिया उनको, मुझे बताया कि आज उन्होंने फिर आना है। मैंने कहा यार आज फाइनल राउंड है यार, रोज़ का ड्रामा इन्होंने बनाया हुआ है, कोई समझ नहीं आती। मैंने उनके लिए ना कुछ चंद सवालात लिखे, ये मैं साथ लेके आया हूँ। मुनाजरा तो हम भी करते रहे हैं ना, फकियाँ हम भी देते हैं। वो बस अब भी इस वक्त सिचुएशन क्या है? सिचुएशन तो वाले बदले नहीं, बदले तो नहीं है, लेकिन अभी भी टसल चल रही है। टसल नहीं चल रही, वो बताता हूँ ना आगे। ईद के बाद ना दोनों मौलवी इकट्ठे हो गए, TLP और मिनार कुरान के, जो उन्होंने ईद के बाद दोबारा मुनाजरा, ईद के दूसरे दिन तो दोबारा मुनाजरा हो गया। उस वक्त ना फाइनल राउंड वाले साहब गए असर की नमाज पढ़ने। नहीं, ये किसकी मर्जी से हो रहा था? ये वाले साहब की मर्जी, मेरी मर्जी से नहीं। आपके वालिद ये चाहते थे कि मेरा बच्चा वापस आए, इसलिए उन्होंने हर बार इस्तेमाल किया। उन्होंने मेरी बेगम को भी बोला कि यार आप इससे तलाक ले लो, तो इसको छोड़ दो, इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। फिर उन्होंने एट द एंड जो था, ये आखिरी राउंड था, उस दिन असर की नमाज पढ़ के वापस आए। उन्होंने बोला कि यार तू मेरा बच्चे ही नहीं, अगर तू नहीं ना मनता, तू मेरा बच्चे नहीं, मैं तो कर। मैं जी कोई मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रेडी। अच्छा, वो सारा बातचीत हुई। तो वो दूसरा मुफ्ती तो था, वो चला गया, जो कज़न था वो घर बैठा रहा। वो उसने ना सारा कुछ तड़पाने के लिए और आग लगाने के लिए सारा कुछ किया। वो जब वापस गया ना, तो उसने बोला कि फेसबुक पे पोस्ट लगाई कि ये मुनकर हदीस हो गया, साहबा का मुनकर है, और अंजीनी को सुनता है, जो फितना है, जेलमी है, जनमी है, गौसुल आज़म का ये मुनकर है, इमाम आज़म अबू हनीफा का मुनकर है। मतलब गुस्ताखी का टाइटल उसने मुझे दे के फेसबुक पे शेयर कर दिया। ये कौन वही कज़न है वो जो? हाँ, उसके भाई ने, वो सारी आदमी है ये तो। अच्छा, उन्होंने ना ये सारा कर लिया। तो मेरे सामने अगले दिन पोस्ट गुजरी, मैंने वाले साहब को कॉल किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ना, अल्लाह का शुक्र है, ये इस मामले से पहले कुछ दिनों के बाद वाले साहब ने ना कुछ बोला कि यार तुम आपने जो करते हो करो, हम आपको नहीं छेड़ते, पता नहीं किस वजह से। तो मैंने उनको बोला कि मैं चला जाता हूँ, आप अगर नहीं मुझे रखना चाहते तो मैं चला जाता हूँ। तो ये पोस्ट जो थी ना, वो अगले दिन शेयर हुई। मैंने उनको फ़ोन किया कि अगर मुझे आप रखते भी हैं, और ये क्या ड्रामा किया आपने, ये मुझे मरवाने के लिए आपने किया, तो मुझे तो कोई इशू नहीं, मैं तो अपनी जान दिल्ली पे लेके चल रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये क्या है, आप मुझे वैसे बोले कि मैं चला जाता हूँ, यहाँ से शिफ्ट हो जाता हूँ कहीं पे। लेकिन वो उन्होंने फिर उनको नाराज़ हुए, इस वजह से अल्लाह ताला ने उनका दिल फिर बदला। अब उन्होंने एक्सेप्ट तो किया है कि आप जो करते हो करो, रहना इधर ही है, जाना कहीं नहीं। फिर उनके साथ नाराज़ हो गया, उस कज़न के साथ जिसने ये ड्रामा किया। जी, मतलब आपने जुल्म किया या आप मरवाना चाहते थे। कहते यार चलो ठीक है, नहीं करता ना माने। हाँ, हमारे साथ भी एक है ना, वो काफ़ी अर्सा हमारे, वो भी हेडमास्टर थे, उन्होंने फैमिली ने उनको भी निकाल दिया, वो अलग हो गए, उन्होंने अपनी मस्जिद एक बनाई, वो फिरका पता नहीं कौन सा उनका, लेकिन वो अलग है। जिस तरह भी मैं पूरे घर से अलग हूँ।
یہ سارا واقعہ جو 2025 میں ہوا ہے نا، یہ میں نے اپنی بیگم کو پہلے بتایا کہ یہ بھی ہونا ہے، ہم نے گھر سے بھی جانا ہے، آپ نے ریڈی رہنا ہے، اگر ہے ہمت تو ساتھ دینا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ مجھے جھگی میں سڑک پہ جہاں پہ رہنا چاہتے ہیں میں رہ لوں گی آپ کے ساتھ، مجھے کوئی ایشو نہیں۔ اچھا بھائی شاہی تھا آپ کا کوئی اور؟ بھائی 2 بڑے بھائی ہیں، ان کا کیا سٹیٹس تھا؟ قطع تلقی۔ نہیں وہ بھی ٹوٹلی خلاف تھے؟ ہاں قطع تلقی، انجینئر کے خلاف تھے؟ ہاں انجینئر کے خلاف۔ پڑھے لکھے تھے؟ پڑھے لکھے، ایک امام مسجد ہے اور ایک امام ٹیچر۔ مسجد ہے نا، تو پھر پہلے ہی ظاہری بات ہے۔ ویسے اب 2025 میں کوئی ایسی جگہ نہ ہوگا جہاں پہ انجینئر صاحب کو لوگ نہیں سنتے ضرور ہیں، مانتے نہیں ہیں نا، بات نہیں مانتے۔ نہیں ویسے اب تو لوگ کھل گئے، اب تو وہ ڈر بھی ختم ہو گیا لوگوں کا۔ پہلے تھا ایک لوگ نہیں بتاتے، اب تو اوپن ہو گیا، اب تو نارملائز ہو گئی یہ بات کہ چلو جی سارے سن رہے ہیں، انجینئر بھی سن رہے ہیں۔ اگلے دن ایک امام مسجد تھا، وہ 40ویں کا ختم، پہلے تو غوث اعظم صاحب جاتے ہیں نا قبر میں، ابھی امام جلال الدین سیوطی کو اس نے قبر میں بھیجا، وہ میری طرف دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ریئیکشن ہے، اس کا کیا ہے۔ باہر نکلا تو بھاگ گیا، مطلب ہاتھ نہیں آیا ابھی تک۔ میں نے پوچھنا تھا یہ کس حدیث کس کتاب میں لکھا ہے؟ ان کا پتہ یہ کہانیاں ساری کہانیاں سنا کے۔ اچھا ابھی کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ بابا کے ساتھ ہی رہ رہے ہو؟ ہاں لیکن ساتھ ہے، لیکن معاملات ٹھیک ہو گئے، لیکن دین اپنا ٹھیک ہو، صرف والد صاحب ہی ہیں جو اسلام دا یا ملتے جلتے یا خدمت میں ان کی کرتا ہوں، کروا لیتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں، باقی کوئی بندہ نہیں۔ دونوں بھائی بھی میرڈ ہیں، میں بھی میرڈ ہوں، کوئی بندہ اور مطلب فیملی میں بھی کوئی نہیں ہے میرے ساتھ۔ والدہ فوت ہو چکی ہے کب کی، صحیح ہو، صرف چلو ایک والد ہی ہیں، دعا ہی ہے ان کے لیے، اب ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ وہ اصل میں دعوت و تبلیغ کا کام تو کرنا اور یہ کرنا بھی چاہیے، لیکن وہ سنتے ہی نہیں ہیں، کٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپنی زبان بند رکھو۔ وہی نہ ظاہری بات ہے، دعوت سچویشن ہی ایسی کہ دعوت کیا دینی ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، جی بات سیدھی سی بات ہے، اللہ دل بدل دے انشاءاللہ، اللہ پاک کرم کرے۔ میں تو ہر نماز میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کچھ نہ کچھ رستہ نکلے۔ فرسٹ ٹائم آئے ہو جی فرسٹ ٹائم۔ اچھا لگا آپ سے بات کر کے، ایک تکلیف دہ رودات تھی یہ الحمدللہ، میں تو اس کو فخر سمجھتا ہوں کہ اسلام کے لیے فخر تو ہے، لیکن دیکھنا دوسرا اینڈ دیکھا جائے نا، ایک والد کے ساتھ اور ایک بیٹے کے ساتھ اس لیول پہ چلی گئی بات۔ جی جی یہ تکلیف تو ہے، بالکل تکلیف تو ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو، میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ کبھی میرے سے گستاخی نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے کہ گستاخی والا معاملہ والد صاحب کے ساتھ نہ ہو، میں اپنی آخرت اس چکر میں نہ برباد کر لوں، کیونکہ میں عقیدہ سیدھا کر رہا ہوں، عقیدہ سیدھا کرتے کرتے آخرت برباد کر لوں تو چلے۔ ہمارے جو نبیوں کی شانیں بھی تو اس طرح سے اہمی تو نہیں نہ بنی، ان کے والدوں نے بھی، آپ کو پتہ ہے ابراہیم کے والد میں چچا تھا یا باپ کا لفظ جو آیا ہے، تو انہوں نے بھی تکلیف کاٹی ہے، ان کو یاد کیا کرے، صبر آ جائے الحمدللہ۔ کوئی لیکن اب تو ہر معاملات بھی بہتر ہے۔ مسئلہ اس وقت مجھے مسئلہ کوئی نہیں تھا، وہ کہتے تھے کہ میں نے آپ کو مار دینا، میں بیٹھا ہوں لائیں کوڑی کاٹ دیں، کوئی مسئلہ ٹینشن نہیں ہے، اللہ ہو، میں بیٹھا ہوں، میں اٹھوں گا ہی نہیں یہاں سے، اللہ ہو۔ یہ سچویشن تو تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے اب کچھ، وہ کہتے ہیں آپ نے بات کو نہیں کرنی، میں کہا ٹھیک ہے نہیں کرتا آپ سے، اپنی بیگم کو ہم دعوت دیتے ہیں، وہ سنتی ہے، اب رفع دین بھی اللہ کا شکر ہے اس نے شروع کر دیا، لیکن میں نے کبھی زور زبردستی اس کے ساتھ بھی نہیں کی، آپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، سناتا ہوں حدیث سناتا ہوں، بتاتا ہوں کہ یہ ریفرنس ہے، یہ اللہ کے نبی کرتے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے، سمجھ آ رہی ہے بات تو کر لو شروع، اللہ کا شکر ہے آپ نے کر دی۔ صحیح ہوگا جی، چلے جی آج انشاءاللہ انجینئر صاحب سے ملاقات ہوگی، اچھا لگا آپ سے بات کر کے، ابھی آپ بیٹھیں جی، جزاک اللہ۔ اور فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done۔